نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا الزامات کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کا حکم دیا گیا ہے۔ محسن نقوی کے الزامات کی انکوائری کے لیے اعلیٰ سطح کی کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے سی پی او راولپنڈی پولیس نے کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا کو گرفتار کیا ہے، اور تازہ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے الزامات کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کا حکم دیا ہے، اور محسن نقوی نے الزامات کی انکوائری کے لیے اعلیٰ سطح کی کمیٹی تشکیل دینے کی بھی ہدایت کی ہے۔ کمشنر راولپنڈی کے الزامات کی آزادانہ انکوائری کرائی جائے گی، یہ کہا ہے نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے، اور یہ بھی کہا ہے کہ کمشنر راولپنڈی کے الزامات کے حوالے سے اصل حقائق کو سامنے لایا جائے گا۔ کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا نے انتخابی بے ضابطگیوں پر مستعفی ہونے کا اعلان کیا۔ اب سے چند گھنٹوں قبل پریس کانفرنس PSL 9 سے متعلق ہو رہی تھی، جس میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم نے ہارے ہوئے امیدواروں کو 50-50 ہزار کی لیڈ میں تبدیل کیا۔ انہوں نے راولپنڈی ڈویژن میں ناانصافی کی ہے اور اعتراف جرم کیا، اور کہا کہ راولپنڈی ڈویژن میں انتخابی دھاندلی کی ذمہ داری وہ قبول کرتے ہیں۔ اس میڈیا ٹاک کے بعد ہم نے دیکھا کہ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے بھی اس پر تحقیقات کا حکم دیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی گرفتاری بھی عمل میں آئی ہے۔ سی پی او راولپنڈی نے کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا کو گرفتار کر لیا ہے اب سے کچھ دیر پہلے، اور جو میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ آج بھی ہمارے لوگ بیٹھ کر جعلی مہریں لگا رہے ہیں اپنے ڈویژن کے ریٹرننگ افسران سے۔ معذرت خواہ ہوں، ملک سے غداری کرنے پر انہیں راولپنڈی کے کچہری چوک میں سزائے موت دی جائے۔ جو کام میں نے کیا وہ کسی طرح مجھے زیب نہیں دیتا۔ غلط کام کون کر رہا ہے اور کس نے کرایا ہے سب کو پتا ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ مجھ پر سوشل میڈیا اور اوورسیز پاکستانیوں کا بھی دباؤ تھا، میں نے ذہنی دباؤ کے باعث خودکشی کی کوشش بھی کی۔ اس پر وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے الزامات کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کا حکم دیا ہے، اور نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے الزامات کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے چیف الیکشن کمشنر یا الیکشن کمیشن پر لگائے گئے الزامات کی بھی تردید کی۔ اس بارے میں بھی ہم نے آپ کو اب سے کچھ دیر پہلے آگاہ کیا۔ نمائندہ جیو نیوز نوشین یوسف ہمیں بتا رہی تھیں کہ الیکشن کمیشن کے کسی عہدیدار نے الیکشن نتائج کی تبدیلی کے لیے کمشنر راولپنڈی کو کبھی کوئی ہدایات جاری نہیں کی۔ شاہزیب خانزادہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، شہزاد اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شاہزیب، ایک تو نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے الزامات کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کا حکم دیا ہے اور کہا ہے کہ آزادانہ انکوائری کرائی جائے گی اس تمام تر معاملے کی۔ جی بالکل، یہی بات ہم کر رہے تھے کہ صرف الفاظ سے ان الزامات کو مسترد نہ کیا جائے، جس طریقے سے ان الزامات کو فوری طور پر قبول نہیں کیا جا سکتا، اس طریقے سے الفاظ سے مسترد بھی نہیں کیا جا سکتا۔ انکوائری کی ضرورت ہے۔ کیئرٹیکر چیف منسٹر نے بالکل ٹھیک کام کیا ہے۔ ساتھ ہی رانا ثناء اللہ صاحب نے جو بات کی کہ 2013 میں جب عمران خان صاحب نے الزام لگایا تو جوڈیشل کمیشن بنانے کا اعلان کیا تھا نواز شریف صاحب نے، وہ کہہ رہے تھے کہ 2018 میں ہمیں وہ انکوائری نہیں ملی، مگر اب رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے جوڈیشل کمیشن بنا کے انکوائری کرائی جائے۔ یہ درست مطالبہ ہے کہ دلی کسی دیر سے یہ بات نہیں کر رہی تھی۔ فارم 45 کا بار ہو رہا ہے، وہ الیکشن کمیشن کو رکھنے چاہیے سامنے، مگر دیکھیے 2017 کے انتخابات سے بعد بھی عمران خان صاحب نے الزام لگایا، اور اس وقت بھی ایک الیکشن کمیشن تھے خان صاحب، انہوں نے کہا الزام لگا دیا الیکشن کمیشن اس وقت کے وہ 2014 میں عمران خان صاحب کے گھر کے دوران ان کے اسٹیج پر آگے صاف تقاریر کرتے تھے، عمران خان صاحب کے ہاتھ چومتے تھے اور ہاتھ میں ہاتھ کھڑا کر کے انہیں اپنا لیڈر بناتے تھے۔ تو ضرور ہوا ہے ماضی میں، مگر ماضی کے مقابلے میں اس وقت ایسے بہت سارے ثبوت موجود ہیں یا پھر الزامات موجود ہیں جس کی وجہ سے سوال اٹھا ہے الیکشن پر، کیونکہ فارم 47 میں کا فرق جو ہے، اگر ایک جماعت فارم 45 دے رہی ہے آپ اسے وہ جھوٹے فارم 45 دے لیگ دے رہی ہے، یا پھر مصطفیٰ نواز ٹھوکر صاحب ہو، شاہزیب ہم آپ سے دوبارہ کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ تکنیکی مسائل کی وجہ سے ہم آپ کو کلیئرلی سن نہیں پا رہے، اور یقیناً ہم آپ کا اس پر مزید بھی تجزیہ چاہیں گے۔ اس وقت آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ کمشنر راولپنڈی کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ لیاقت علی چٹھا نے انتخابی بے ضابطگیوں پر مستعفی ہونے کا اعلان کیا، اور میڈیا سے وہ گفتگو کرنے آئے تھے PSL 9 سے متعلق، جو کہ آج پاکستان سپر لیگ کا آغاز ہو رہا ہے، لیکن اس سے پہلے انہوں نے صحافیوں سے گفتگو میں یہ انکشاف
इंकशाफात सामने रखे, एतराफ़ जुर्म किया और उसके बाद हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन पर लगाए गए इल्जामात की तरदीद कर दी गई। और याद रहे कमिश्नर रावलपिंडी ने इस तमाम तर मामले की जिम्मेदारी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर आयद की, जिसके जवाब में तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के किसी ओहदेदार ने इलेक्शन नताइज की तब्दीली के लिए कमिश्नर रावलपिंडी को कभी कोई हिदायत जारी नहीं की। इससे पहले सीपीओ रावलपिंडी ने कमिश्नर रावलपिंडी को अब से कुछ देर पहले गिरफ्तार किया है और जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो मौक़िफ़ सामने आया, रद्द-ए-अमल सामने आया, उसमें कहा गया कि किसी भी डिवीजन का कमिश्नर डीआरओ, आरओ या प्रिजाइडिंग ऑफिसर नहीं होता। इलेक्शन कमीशन ना ही कमिश्नर का इलेक्शन के कंडक्ट में कोई बराह रास्त किरदार होता है। तर्जुमान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन इस मामले की जल्द अज जल्द इंक्वायरी कराएगा। और उसके बाद हमने देखा कि निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने भी इल्जामात की इंक्वायरी के लिए आला सतह की कमेटी तश्कील देने की हिदायत की है और कहा है कि कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात की आजादाना इंक्वायरी कराई जाएगी। कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात के हवाले से असल हकाइक को सामने लाया जाएगा। अब से कुछ देर पहले सीपीओ रावलपिंडी पुलिस ने कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा को गिरफ्तार कर लिया है और इस मामले से मुतालिक जो भी अपडेट्स सामने आ रही हैं वो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। शाहजेब एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं। शाहजेब प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। जी, जो आप बात कर रहे थे और बात हो रही थी कि जी ये रवैया ज़ाहिर दुरुस्त है कि इसकी इंक्वायरी कराई जाए आला सतह पर। ये नहीं हो सकता कि इल्जाम लगे हैं, बेशक ज़ाहिर है उन इल्जामात को सबूत की रोशनी में तो देखना ही चाहिए कि 50-50, 70-70 हज़ार की अगर ये लीड कह रहे हैं कि खत्म कराई गई या दिलवाई गई, तो क्या वाकई नताइज में भी वो रिफ्लेक्ट हो रही है या इतने वो नतीजे ही नहीं है जिसका कमिश्नर साहब दावा कर रहे हैं। इस बात की तहकीक होनी चाहिए। साथ ही अगर वो ये दावा कर रहे हैं और साथ में तहरीक इंसाफ भी कह रही है कि फॉर्म 45 के रिजल्ट के मुताबिक हम जीते हैं और उसमें ज़ाहिर पिंडी डिवीजन का भी तहरीक इंसाफ का दावा है, तो उसका जवाब भी असली फॉर्म 45 देना, ये नहीं कहना है सिर्फ कि जी तहरीक इंसाफ गलत बयानी कर रही है और झूठे फॉर्म 45 दे रही है। जब तक आप हकाइक से चीजें नहीं सही साबित करेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। और मौलाना फजलुर रहमान साहब के इल्जाम एक जगह पर आ गए हैं। जीडीए ऑलरेडी हमने देखा कि प्रोटेस्ट कर रही है, फिर कमिश्नर साहब का बयान आ जाए तो एक वैसे ही नजर आता है कि इंस्टेबिलिटी की सिचुएशन पैदा हो रही है। 2013 के हवाले से नून लीग जरूर कहती है कि इमरान खान साहब ने झूठे इल्जाम लगाए थे। 2013 में भी आपको याद होगा सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन होते थे अफजल खान साहब, उन्होंने कह दिया था और चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस पर उन्होंने इल्जाम लगा दिया था धांधली का। बाद में वो साहब 2014 के इमरान खान साहब के धरने में उनके स्टेज पर होते थे, इमरान खान साहब का हाथ चूमते थे, हाथ पकड़कर हाथ ऊपर करते थे, उन्हें हकीकी लीडर कहते थे। हालांकि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के तौर पर उन्होंने इल्जाम लगाया था और बाद में रिटायर होकर वो ये हरकतें कर रहे थे। मगर जो माजी के मामलात हैं वो लाजमी नहीं है कि वो हाल के मामलात को भी झूठा साबित करते हों, क्योंकि फॉर्म 45 के हवाले से इलेक्शन डे के में जो नताइज को डिले किया गया 8 से 5, किसी ने नहीं कहा कि आपने जो है वो बड़े स्केल पर मुल्क में ट्रांसपेरेंट पोलिंग नहीं कराई, बल्कि अच्छी तरीके से पोलिंग हुई, तमाम जमातें मान रही है। मगर उसके बाद जो कुछ हुआ है इलेक्शन कमीशन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये अच्छी बात है कि राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे कि हमें तो जुडिशल कमीशन नहीं मिला 2018 में, मगर हम इस बात के लिए तैयार हैं कि जुडिशल कमीशन के जरिए इंक्वायरी हो, एक आला फोरम करे, ये बहुत ज्यादा लाजमी है। ये बात दुरुस्त है कि कमिश्नर के अंडर एक पूरे डिवीजन में कैसे इतने सारे आरओज और डीआरओज आ सकते हैं। बुनियादी जिम्मेदारी आरओज की होती है, उनके ऊपर डीआरओज होते हैं, वो डिप्टी कमिश्नर लेवल के होते हैं। मगर इस सब के बावजूद एक कमिश्नर अगर आकर कहे और फिर अपने साथ में मुस्ताफी हो और अपना जुर्म माने, तो इसकी तहकीकात जरूर होनी चाहिए और सबूतों के जरिए ही इसको गलत साबित किया जाना चाहिए, क्योंकि एक स्टैंड अलोन बयान नहीं है कमिश्नर साहब का। उसके साथ बहुत सारे दीगर इल्जामात सामने आ रहे हैं और वो दीगर इल्जामात जो है वो सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ की तरफ से नहीं है, उन हलकों में जो दीगर उम्मीदवार थे वो भी बात कर रहे हैं। कराची में जो तहरीक इंसाफ की निशिस्तें अगर तहरीक इंसाफ दावा कर रही है हम जीते हैं 19, तो जमात इस्लामी भी कह रही है जीते हैं आप। इस्लामाबाद में अगर तहरीक इंसाफ कह रही है हम जीते थे, हमें हराया गया, तो मुस्तफा नवाज खोकर साहब भी कह रहे हैं कि जी मैं तो नहीं जीता, मगर नून लीग की जीत नहीं बन रही थी। फिर फॉर्म 45 जब तहरीक इंसाफ रख रही है तो नून लीग आगे से फॉर्म 45 नहीं रख रही है। तो कमिश्नर साहब के बयानात को झूठा साबित करने के लिए हकाइक सामने आने चाहिए और अगर तहरीक इंसाफ झूठ बोल रही है तो भी हकाइक ही सामने आने चाहिए। उनके अगर वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फॉर्म 45 रखें और आप जवाब में कहें तो माजी में भी यही करते थे। माजी का ट्रैक रिकॉर्ड है इमरान खान साहब का बार बार झूठ बोलने का। 2013 में 35 पंक्चर का इल्जाम झूठ था, बाद में उन्होंने खुद मान लिया। अभी 2022 में हुकूमत जाने के बाद अमरीकी साजिश का पूरा बयानिया हुकूमत गिराने का झूठ था, बाद में उन्होंने खुद ने यूटर्न भी लिया, मगर यूटर्न के ऊपर यूटर्न ले लिया। तो बहुत सारे उन्होंने माजी में झूठ बोले हैं, मगर
ان کے ماضی کے جھوٹ، ان کے حال کے الزام کو ماضی کے جھوٹوں سے نہیں مسترد کیا جا سکتا، حقائق سے مسترد کیا جا سکتا ہے، تحقیقات سے مسترد کیا جا سکتا ہے، اور یہی ہونا چاہیے کیونکہ بہرحال جو الیکشن ہوئے ہیں ان کے نتائج پر سوالات اٹھ رہے ہیں. آپ میڈیا پر حملہ آور ہو کر کہ جی میڈیا نے غلط کر دیا یا پھر ان تحریک انصاف کو اس کا ماضی بتا کر ان الزامات کو نہیں مسترد کر سکتے ہیں، کیونکہ اس سے ایک اسٹیبل حکومت ملے گی نہیں ملک کو، اور ملک عدم استحکام کا شکار ہونے کا خطرہ ہے. اچھا شاہ صاحب، یہ تمام تر معاملات سامنے رکھتے ہوئے ابھی حنیف عباسی کو بھی آپ نے سنا اور رانا ثناء اللہ صاحب کو بھی سنا، اور وہ بھی اپنا اوپینین سامنے رکھ رہے تھے. رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی اس بارے میں کہا کہ وہ ذاتی دوست ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ جو صورتحال بنی اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. پیپلز پارٹی کے رہنما فیصل کریم کنڈی صاحب کا ویڈیو بیان سامنے آیا ہے، پہلے وہ ایک دفعہ سن لیتے ہیں. پاکستان اس وقت ایک نازک دور سے گزر رہا ہے. پاکستان میں اس وقت نئی پارلیمان آ رہی ہے، نئی حکومتیں بننے جا رہی ہیں. اسی اسنا میں جو ہے کمشنر راولپنڈی نے چٹا صاحب نے ایک تلخ خیز انکشافات کیے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی تحفظات الیکشن کے حوالے سے جس کی ہم چیزیں جمع کر رہے ہیں، اب کمپائل کر رہے ہیں، لیکن آج کمشنر راولپنڈی چٹا صاحب نے جو ایک تلخ خیز انکشافات کیے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی مطالبہ کرتے حکومت سے کہ فی الفور اس کی تحقیقات کی جائے کہ کمشنر راولپنڈی نے جو باتیں کی ہیں اس میں کتنی حقیقت ہے، اور اس میں جو ہے قوم کو آگاہ کرنا چاہیے کہ کیا اس میں کیا سچائی اور کیا جھوٹ ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما فیصل کریم کنڈی نے بھی اپنا موقف سامنے رکھا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ موقف کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، جس طرح نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب پہلے ہی تحقیقات کا حکم دے چکے ہیں. شاہ صاحب، آپ سے جاننے کی کوشش کر رہے تھے کیا معاملہ پھر پرٹیکولرلی اس راولپنڈی ڈویژن میں ری الیکشن کی طرف جاتے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ اگر تو مسلم لیگ نون کانفیڈنٹ ہے کہ وہ بڑے مارجن سے یہاں پر جیتی ہے مختلف نشستیں، تو وہ ری الیکشن کے لیے وہ بھی ساتھ مل جائیں کہ ٹھیک ہے ری الیکشن کروا لیں. دیکھیے، اگر الیکشن کے نتائج بدلے گئے تو ری الیکشن کیوں ہوگا؟ جو جیتا ہے اس کی جیت اناؤنس ہونی چاہیے، اور یہ تحقیقات جلدی ہونے چاہیے. اگر تحریک انصاف جیتی ہے تو اس کی جیت اناؤنس ہو، اگر تحقیقات کے بعد ٹریبونل میں نون لیگ فاتح قرار پاتی ہے تو انہیں فتح مل جائے. اب کمشنر صاحب نے ظاہر جو بات ہو رہی ہے کہ ان کا الزام نہیں ہے، اعتراف جرم ہے، اور جو اعتراف جرم ہے اس پہ سوالات بہت سارے اٹھ رہے ہیں کہ کمشنر کیسے آر اوز اور ڈی آر اوز کو مینج کرے گا. اب انہوں نے چیف جسٹس صاحب پر بھی الزام لگا دیا ہے. چیف جسٹس صاحب الیکشن ڈے پر وہ کچھ نہیں کر رہے تھے. انفیکٹ اگر ان کے کہنے پر یہ ساری کی ساری دھاندلی ہوئی ہے کمشنر صاحب کی، تو کمشنر صاحب سے چیف جسٹس صاحب نے کرائی ہے. وہ بتائیں کہ کس کے کہنے پر انہوں نے کی ہے، اصلی نام پھر وہ بھی لے دیں. اگر واقعی ایسا ہوا ہے اور انہوں نے کیا ہے اور انہی کے کنٹرول میں سب تھا، بجائے اس کے کہ ڈی آر او کے کنٹرول میں تھا. اگر کمشنر صاحب کے کنٹرول میں آر اوز تھے، بجائے اس کے کہ ڈی آر او ڈپٹی کمشنر کے کنٹرول میں ہوتے، تو پھر وہ اصلی لوگوں کا نام بتائیں. چیف جسٹس صاحب نے تھوڑی کال کی ہوگی کمشنر صاحب کو کہ جی آپ یہ سارا کا سارا کام کرا دیں. تو میرا خیال ہے کہ معاملہ تحقیق طلب ہے، معاملے کی تحقیق ہونی چاہیے. ان کے جو بھی ان کے الزامات ہیں اس کی بھی تحقیق ہونی چاہیے. اگر یہ اگلے مہینے ریٹائر ہو رہے تھے تو کس آبجیکٹو کے تحت کیے گئے، مگر تحقیق کے بعد اور ثبوت کے ساتھ ہی بات کو آپ غلط ثابت کر سکتے ہیں. کیونکہ آپ بالکل علیحدہ کمشنر صاحب کے بیانات کو نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ کمشنر صاحب کے ساتھ ساتھ بھی دیگر لوگوں نے الزام لگایا جو ان کانسٹیٹوئنسیز میں جیتے ہیں. فارم 45 کا مطالبہ ہو رہا ہے اور الیکشن کمیشن شفاف تحقیقات کے ذریعے ہی اس بات کو غلط اور جھوٹا ثابت کر سکتا ہے. اور پھر بات سامنے آ سکتی ہے. میں پھر کہوں گا 2013 کے الیکشن کے بعد بھی سیکرٹری الیکشن کمیشن افضل خان صاحب آئے تھے اور انہوں نے اس وقت کے چیف جسٹس اور اس وقت کے چیف الیکشن کمیشنر پر الزامات لگا دیے تھے. بعد میں 2014 میں وہ عمران خان صاحب کے دھرنے میں ان کے اسٹیج پر کھڑے ہو کے ان کے ہاتھ چوم رہے ہوتے تھے اور انہیں سے اپنا لیڈر قرار دے رہے ہوتے تھے ریٹائرمنٹ کے بعد. یہ بھی مارچ میں ریٹائر ہونے والے ہیں، مگر صرف الفاظ سے یا ان کے کوئی نفسیاتی ان کو کہہ کے مسئلہ حل نہیں ہوگا. اس وقت الیکشن کی سینکٹیٹی پر سوال اٹھ رہا ہے، الیکشن کے ریزلٹس پر سوال اٹھ رہا ہے اور مسلسل اٹھ رہا ہے. ان کو آپ کو ثبوتوں کے ذریعے ہی جھوٹا ثابت کرنا پڑے گا. اور دیگر سیاسی جماعتیں اس پریس کانفرنس سے کیا فائدہ اٹھا سکتی ہیں؟ جس طرح پیپلز پارٹی کا جو ابتدائی طور پر ریئیکشن سامنے آ رہا ہے، تو الیکشن کمیشن آف پاکستان پر مزید پریشر بڑھے گا، مزید ذمہ داری بڑھ گئی ہے اس سب کے بعد؟ نہیں، ذمہ داری تو ہے ہی اگر کسی ادارے کی تو الیکشن کمیشن کی ہے. اور الیکشن کے دن سے ہمیں نظر آ رہا ہے جب سے نتائج اناؤنس ہوئے ہیں کہ وہ اپنی ذمہ داری میں نبھانے میں ناکام ہوئے. الیکشن کے نتائج لیٹ ہوئے. پہلے کہہ دیا کہ جی اگر موبائل فون سروسز بند ہوگی تو ہمارے نتائج پر فرق نہیں پڑے گا، پھر لیٹ ہو گئے اور موبائل فون سروسز بند تھی. ایک تو
इलेक्शन के आखिर के 2 हफ्ते में इलेक्शन से पहले जो कुछ हुआ है, जिस तरीके से इमरान खान साहब को 1 हफ्ते के अंदर अंदर 3 सजाएं दिलवाई गई, फिर इलेक्शन के दिन पहले कहा गया कि जी नहीं बंद की जाएंगी मोबाइल फोन सर्विसेज, फिर बंद कर दी गई, फिर नताइज लेट हो गए। जिस जीनियस का भी आइडिया था, उस जीनियस ने पाकिस्तान के इलेक्शन को कंट्रोवर्शियल कर दिया, जिसने भी इस तरीके से उनके ट्रायल को इमरान खान साहब को सजाएं दिलवाई और मैनेज किया, और जिस तरीके से इलेक्शन के नताइज लेट हुए और उस दिन मोबाइल फोन सर्विसेज बंद कर दी गई, तहरीक इंसाफ तो फिर भी इंडिपेंडेंस के साथ भी जीत गई, मगर इलेक्शन इतने मुतनाज़े हो गए हैं कि अब उस पर मुसलसल सवाल उठेंगे। जो हुकूमत बनेगी वो एक अदम इस्तेहकाम का शिकार रहेगी। एक वीडियो चल रही है साद रफीक साहब की, अब से 3 से 4 साल पहले की, ऐसा वक्त आ जाएगा कि लोग वजारतें नहीं लेंगे, वजारत उज़्मा को लेने को तैयार नहीं होगा, इस मुल्क का ऐसा हाल कर दिया जाएगा। 2017 तक ये मुल्क अच्छा भला चल रहा था और उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ने इंटरवीन किया, अदालतों को मैनेज किया, एक मुल्क के वजीर आजम को निकाला, उसके बाद से हम इतनी तेजी से यहाँ पहुंचे हैं कि आज वाकई ये जो जमातें आपस में वजारतों के लिए और वजारत उज़्मा के लिए लड़ती थी, अब एक दूसरे को कह रही हैं। कल एक साथ तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि जी हमने तो अपोजिशन में बैठना है, 2 दिन पहले वो हुकूमत की बात कर रहे थे। पीपल्स पार्टी कह रही है हमें वजारतें नहीं चाहिए, हम आपको सपोर्ट कर देंगे, और कल नवाज शरीफ साहब को उनकी पार्टी के रहनुमा मशवरा दे रहे हैं, सर पंजाब की हुकूमत ले लें, वफाक में हुकूमत लेने की क्या जरूरत है, एक बहुत बड़ी मुसीबत पड़ जाएगी। तो इदारे सोचें कि 6 साल के अंदर अंदर एक अच्छे भले मुल्क का आपने क्या बेड़ा गर्क किया है कि इस वक्त कोई वजारतें लेने को तैयार नहीं है, कोई वजारत उज़्मा लेने को तैयार नहीं है। मुल्कों को बनने में वक्त लगता है, तबाह होने में वक्त लगता है, मगर माशाल्लाह इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत, जनरल बाजवा का डॉक्ट्राइन, जनरल फैज हमीद की इन्वॉल्वमेंट, और फिर उसके बाद जैसे साकिब निसार की अदलिया ने 2017 के बाद मुल्क को ऐसा तबाह किया है, और फिर मुदाखलत के ऊपर मुदाखलत, फिर इस इलेक्शन से पहले मुदाखलत कि इस मुल्क में कोई वजारतें लेने और वजारत उज़्मा लेने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। और जो अब सिचुएशन बन रही है, एक तो इस पर भी हम कमेंट आपका ले रहे हैं, साथ ही साथ मुस्लिम लीग नून को भी विफाकी हुकूमत लेने के बजाय सिर्फ पंजाब पर फोकस करने की तजवीज दिया है कि विफाकी हुकूमत बनाने के लिए किसी इत्तेहादी जमात की गैर उसूली बात को नहीं मानना चाहिए। ख्वाजा साद रफीक का बयान भी कल जो सामने आया कि पीटीआई हिमायत याफ्ता आजाद अरकान पहल करें, पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत बना लें। जब इत्तेहाद की बात हो रही है, पीपल्स पार्टी नून लीग, पीपल्स पार्टी पीटीआई, जो भी हो, आने वाली हुकूमत के लिए नई हुकूमत संभालना आपके ख्याल में कितना चैलेंजिंग होगा इस तमाम तर कॉन्ट्रोवर्सीज के बाद? देखिए जी, चैलेंज ही चैलेंज है, और नून लीग के लिए तो सिर्फ हुकूमत चैलेंज नहीं है, मईशत की बका चैलेंज नहीं है, बल्कि अपनी सियासी बका का चैलेंज भी उनको दरपेश है। नजर आ रहा है कि उनकी सियासत और सियासी तर्ज अमल इस वक्त जो मॉडर्न पॉलिटिक्स पाकिस्तान में हो रही है, जिस तरीके से मीडिया पर, सोशल मीडिया पर हो रही है, उससे पीछे हमें नजर आती है। इलेक्शन की कैंपेन उनकी उस हिसाब से पीछे नजर आई, उनका बयानिया, उनकी तर्जुमानी उस हिसाब से पीछे नजर आई, उनकी गवर्नेंस जो 16 माह की थी वो उनके लिए एक बहुत बड़ी लायबिलिटी बनी, बयानिया ना होना उनके लिए लायबिलिटी बना। तो एक ऐसी मिनॉरिटी में अगर वो हुकूमत लेते हैं जिसमें पीपल्स पार्टी तैयार ही नहीं है, और आप एक मिनॉरिटी गवर्नमेंट बनाते हैं जबकि आप हाउस के अंदर भी सबसे बड़ी पार्टी नहीं है, तो आपकी अपनी एक तो पाकिस्तान की मुआशी बका पर सवाल उठेंगे, बल्कि नून लीग की सियासी बका पर भी सवाल उठेंगे। और नून लीग के रहनुमाओं में ये फीलिंग है, कल साद रफीक साहब ने तो ट्वीट भी कर दिया कि जी फिर तहरीक इंसाफ बनाए, मगर तहरीक इंसाफ को अब खुद भी एहसास हो रहा है कि नून लीग डबल माइंडेड हो रही है। तो तहरीक इंसाफ जो 2 दिन पहले तक कह रही थी कि हम बनाएंगे अपना वजीर आजम, फिर परसों उन्होंने अनाउंस किया उमर अयूब साहब का नाम और इकबाल साहब का नाम वजारत आला पंजाब के लिए, और फिर कल अचानक अनाउंस कर दिया कि जी हम अपोजिशन में बैठेंगे पंजाब में भी और मरकज में भी। तो नजर आ रहा है सबको कि कितना मुश्किल और कितना बड़ा चैलेंज होगा, इसलिए जमातें हुकूमत लेने के लिए तैयार नहीं हो रही हैं।